رہے گا بلکہ ہر اس کلمے سے جو خداوند کے منہ سے نکلتا ہے۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں سے سنیں گے۔ اس وقت جب ہجوم نے دیکھا کہ وہاں نہ یسوع ہے اور نہ اس کے شاگرد، تو ان چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے، اور انہوں نے اسے جھیل کے پار پا کر اس سے کہا، ربی تو کہاں ہے؟ یسوع نے اس سے جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے ہو۔ فانی خوراک ہی کے لیے نہیں بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے۔ تب انہوں نے اسے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا، پس تو کون سا کرشمہ دکھاتا ہے تاکہ ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تو کیا کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے انہیں کھانے کو آسمان سے روٹی عطا کی۔ تب یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی تمہیں آسمان سے نہ دی، بلکہ میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتری ہے اور دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند ہمیں ہمیشہ کی روٹی دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیز مومنین، ہم گزشتہ چند اتواروں سے انجیل مقدس کا اقتباس مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں سے سن رہے ہیں، اور آج بھی یسوع اور خاص کر آج کی پہلی تلاوت میں ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ لفظ ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت بھی ہے، اور وہ چیز یا لفظ جو ہے وہ لگاتار ہمارے روز بروز زندگی میں ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سا لفظ ہے؟ کون سا؟ روٹی۔ ٹھیک ہے، روٹی ہماری زندگی کا ایک بنیادی اور اہم عنصر ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے روز بروز مختلف طرح سے اپنے گھروں سے باہر جاتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں، ہم پیسے کماتے ہیں، اور جہاں پہ کہ ہم ان پیسوں سے اپنی باقی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، وہیں پہ ہماری ایک جو بنیادی ضرورت ہے وہ خوراک ہے، کھانا یا روٹی بھی ہے۔ اور جب اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روٹی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر روٹی جو ہے وہ انسان نہ کھائے تو کمزور پڑتا جائے گا، اور جب کمزور پڑے اور پھر بھی روٹی نہ کھائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ اس کا پکا ویزا لگ جائے گا، ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گا، کیونکہ ٹھوس غذا ہمارے جسم کو مضبوط کرتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ جیسے بچے اگر چھوٹے ہوتے ہیں تو ضرور ہے انہیں قد و قامت میں بڑھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اور جو بڑے بھی ہیں
انہیں جسم میں تقویت کے لیے, چلنے پھرنے کے لیے, کام کے لیے, انرجی کے لیے ضرور روٹی کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہم انسان ہوتے ہوئے میں نے کہا کہ جو ہمارے والدین ہیں یا جو بھی گھر سے باہر, چاہے وہ نوجوان کیوں نہیں ہے, گھر سے باہر جب نکلتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ روٹی کو کمانا, روٹی کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. صبح سے شام تک جب خون پسینہ ایک کیا جاتا ہے, جب باہر نکلا جاتا ہے, اور خاص کر ان دنوں میں جبکہ گرمی بہت زیادہ, اب چند دنوں سے شاید موسم کچھ بہتر ہوا ہے, آپ سب نے اس گرمی کا تجربہ کیا ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ پوری دنیا میں, یہ گرمی نے متاثر کیا پوری دنیا کو. اور ہمارے اس شہر میں بھی دیکھا جائے, ملک میں بھی دیکھا جائے تو وہ خاص کر جو مزدور ہیں, جو گھر سے باہر جاتے ہیں, ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ روٹی کمانا کیا آسان ہے یا مشکل ہے, اور وہ آپ کو اس بات کا صحیح جواب دیں گے کہ روٹی کمانا آسان ہے یا مشکل ہے. عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس روٹی کو کمانے کے لیے یعنی پیسوں کے لیے, اس کے لیے مختلف طرح کے حربے لوگ اپناتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہے کہ لوگ ناجائز طریقے سے بھی پیسہ کماتے ہیں تاکہ اس روٹی کو حاصل کیا جا سکے. اور ناجائز طریقہ کیا ہے, ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے لوگ غلط طریقے سے پیسے کماتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسروں کو پھنسا کے, دوسروں کو ورغلا کے, دوسروں سے چینا چپٹی کر کے لوگ جو ہے اپنے پیسے کماتے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہے, پیسے کو جمع کرنا نہیں ہے, پیسے کی نمائش لگانا نہیں ہے, یا یہ نہیں ہے بتانا کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے, بلکہ وہ بہت سی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک بنیادی ضرورت روٹی کے لیے بھی یہ سب کرتے ہیں. ایک اور حربہ ہے جو کہ جائز طریقے سے پیسے کمانا ہے. ہاں, اکثر اوقات جب لوگ ملتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں, ہاں جی ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیسے کماتے ہیں. اچھے طریقے کا مطلب ہم کوئی حرام کے پیسے نہیں کماتے, ہم جائز طریقے سے جو ہمارا حصہ بنتا ہے ہم اس طریقے سے پیسے کماتے ہیں. اور ہم اپنے بچوں کو بھی اپنی محنت کر کے پیسے کما کے انہیں روٹی کھلاتے ہیں. اور لوگوں کا عام طور پہ کیا دعویٰ ہے کہ کیوں ہم حرام کے پیسوں سے اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں, کیوں ہم غلط کام کر کے اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں. اور یہ انسانی المیہ ہے کہ انسان اس زمین پر رہتے ہوئے بہت ہی محنت کرتا ہے. کئی دفعہ میں نے کہا کہ ناجائز طریقے سے, اور بہت زیادہ دفعہ جو لوگ ہیں وہ جائز طریقے سے محنت اور مشقت کرتے ہیں. اور یہ روٹی ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان ہر وقت فکر مند رہتا ہے, ہر وقت فکر مند رہتا ہے. ہاں, تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, پھر 2 گھنٹے کے بعد, کئیوں کو 2 گھنٹے کے بعد لگتی ہے, کیا جی بھوک لگ گئی ہے, وہاں پہ پھر بھوک لگ گئی ہے, پھر بھوک لگ گئی, اچھا رکو دینے آ, پھر کئی دفعہ تانے نو بڑی بھوک لگ دی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جب گھروں پہ ہوتے ہیں, جب ناشتہ بنایا جاتا ہے, جب ناشتہ بن رہا ہے, ناشتے پہ بیٹھے ہیں, کوئی بتائے گا کہ ناشتے پہ کیا بات ہوتی ہے, صبح کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جب ہے, دوپہر میں کیا بنے گا جی. ٹھیک ہے, اگلی فکر لگ گئی ہے, ابھی پہلا ناشتہ شاید پتہ نہیں روٹی نوالا کھایا ہے نہیں کھایا, بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں, دوپہر کو کی بنانا ہے جی, ہے ایلو پڑھو پیسے سی کامتے جا رہے ہیں, جو دل کرے بنا لیا جی. دوپہر تک کھا لیا تو شامی کی کھانا ہے, شام کے کھانے کی فکر لگ جاتی ہے. شام کا اگر کھا لیا سونے سے پہلے صبح کیا کھانا ہے جی, ہے صبح ناشتے میں کیا کھانا پسند کریں گے, کون سے پراٹھے, آلو والے, قیمے والے, اور آج کل پتہ نہیں کون سے. ٹھیک ہے, کیا ناشتے میں کریں گے. یہ انسان کی فکر کے ساتھ ساتھ انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے, انسان کے جسم کو طاقت دینے کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ جب جاتے ہیں شادی پہ یا ایسے فنکشن پہ جاتے ہیں, ادھر بھی صحیح پتا چلتا ہے روٹی کی ضرورت کیا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ لگتے ہیں بڑا سوبر ہے, ٹھیک ہے جی, بڑے سوبر لگتے نے, بڑے اچھے لوگ نے, بڑے پڑھے لکھے آئے نے. جدو کھانے دی آواز آتی ہے نا, پلیٹاں وجدیاں نے آجو, ادو پتا چلتا ہے کہ انسان کیا ہے. کھانے کے پیچھے انسان کو کسی بھی حد تک جانا پڑے, انسان کھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ کھانے کے ٹیبل سے چھین کے کیوں نہ کھائے, اور یہ انسان کی ضرورت ہے. آج کی پہلی تلاوت میں بھی دراصل کھانے کا ہی ذکر کیا گیا ہے, روٹی کا ذکر کیا گیا ہے.
बनी इसराइल कौम को देखें, आपने इस कहानी को मुतअद्दिद बार सुना होगा, आपने इस वाक्य को बहुत दफा सुना होगा, शायद कहानी की सूरत में सुना होगा, चाहे फिल्म में देखा होगा या खुदा के कलाम में से पढ़ा होगा कि बनी इसराइल कौम जो कि खुदा की एक चुनिंदा कौम है। खुदा ने कहा कि ये लोग मेरे दिल के करीब हैं, और जो शख्स, जो कबीला, जो खानदान या कोई भी शख्स जो आपके दिल के करीब होता है, आप उससे कभी भी नहीं भूल सकते। हाँ, चाहे आप खुद भी खाना खा रहे हो, याद आएगी, हाँ, उसके लिए भी रख लें। खासकर ये वालिदैन जो होते हैं, वालिद वालदा, उन्हें ये फिक्र होती है किसकी? अपने बच्चों की। अगर कुछ खा रहे हैं और वो क्या करते हैं, आमतौर पे थोड़ा सा बचा लेते हैं। बहुत दफा मैंने देखा है कि घर पे जो माए हैं या वालिद, अगर काम पे कुछ मिला है, रास्ते में कुछ मिला है या घर पे ही कोई चीज है, तो वो क्या करते हैं? वो खाते नहीं है। और क्या करते हैं? अगर खाते नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए महफूज करके रखते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि अपने बच्चों के लिए चीज रखेंगे, एहसास है, हाँ, बच्चे उनके दिल के करीब हैं, उनकी अपनी औलाद है। और खुदा ने भी इस कौम को अपने दिल के करीब रखा है, इसीलिए खुदा ने उनके लिए एक सरबरा को, हजरत मूसा को चुना है, ताकि उनके पास जाए और उन्हें मिस्र की गुलामी से लेकर आए। और हजरत मूसा ऐसा ही करता है, उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाता है। अब रेगिस्तान का वाकया है, आपने शायद किसी मूवी में, पिक्चर्स में थर या रेगिस्तान देखा होगा। हमारे यहाँ पे भी है, चोलिस्तान भी है, यानी मुल्तान में भी है, इंटीरियर सिंध में बहुत सी ऐसी जगह है, रेगिस्तान है, जहाँ पे कि आम तौर पे तस्वर किया जाए तो जिंदगी के आसार नहीं पाए जाते, कुछ नजर नहीं आता आपको वहां पे। हाँ, अनलेस के कोई और वहां पे झोंपड़ी बना के रह रहा है, किसी मजबूरी के तहत अक्सर लोग वहां पे रहते हैं, हाँ, रेगिस्तान के अंदर। मगर अगर वैसे देखा जाए तो वहां पे जिंदगी के आसार नहीं है, ना वहां पे इंसान रहता है, ना वहां पे कोई पौधे या नबातात आपको नजर आते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहां पे जमीन भी बंजर है, वहां पे पीने के लिए पानी भी नहीं है, वहां पे शायद साए के लिए दरख्त भी मौजूद नहीं है, और सख्त गर्मी है वहां पे। और इन लोगों ने जब ये रेगिस्तान से गुजरते हैं, सहरा में से गुजरते हैं, तो क्या है, इन्होंने खुदा की तमाम तर करामात को, खुदा के तमाम तर एहसानात को भूल गए हैं। और लोगों के साथ क्या है कि जब उन्हें भूख लगती है, एक दफा फिर जब उन्हें भूख लगती है, तो वो खुदा के खिलाफ ही बातें करना शुरू कर देते हैं, खुदा के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं। और लिखा है कि वो ना सिर्फ खुदा के बल्कि हजरत मूसा के और हारून के खिलाफ भी कुड़कुड़ाते हैं। इंग्लिश पे एक फ्रेज है जो कि आमतौर पे लोग मजाक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, हंग्री मैन इज अ एंग्री मैन। हंग्री मैन इज एंग्री मैन, जो भूखा है उसे गुस्सा भी आता है। और इन लोगों के साथ भी ऐसा है, ऐसा ही तकरीबन होता है कि जब वो भूख लगती है तो वो कुड़कुड़ाते हैं। और क्या कहते हैं? इस वक्त वहां पे वो खुदा की तफसीर निगार बताते हैं, खुदा की उस मेहरबानी को भूल गए हैं। जब मिस्री कौम उनके पीछे है, आगे वो बहरा कुलसम है, पानी है, और उन्हें पता है कि अब तो हम मारे गए, अब हम बचने वाले नहीं हैं, आगे जाएंगे तो पानी में डूब के मर जाएंगे। पीछे देखते हैं तो मिस्री कौमें उनके पीछे तलवारें लेकर आई हैं, और वहां पे खुदा ने उनके लिए इतना बड़ा मौजज़ा किया है। हजरत मूसा ने जब असा मारा, बहरा कुलसम का पानी 2 हिस्से हो गया। और ना सिर्फ इतना कि वो पार चले गए, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जब मिस्री कौमें उस पानी में से या खुश्की में से गुजरने लगती है, तो पानी दोबारा से बराबर हो जाता है और वो तमाम तर मिस्री कौमें गर्क हो जाती है। ये मेहरबानी भी खुदा की भूल जाते हैं। बनी इसराइल कौम जो है उस वक्त ये तमाम तर बातें भूल चुकी है। जब वो भूख में है, प्यास के आलम में है, खुदा के खिलाफ बातें करती है। और फिर खुदा हजरत मूसा से कलाम करके कहता है कि मैं इनके लिए रात के वक्त गोश्त और सुबह रोटी से इन्हें सेर करूंगा। और ऐसा ही होता है। कितने साल तक तकरीबन बनी इसराइल कौम रही बियाबान में? कितने साल तक? 40 साल तक। हाँ, 40 साल तक वो बियाबान में रहते हैं और खुदा उन्हें ये खुराक मुहैया करता है। अजीज मोमिनीन, जब बनी इसराइल कौम ने खुदा की इन तमाम तर बातों को भूला भी है, उसके बावजूद भी खुदा उनकी खुराक का इंतजाम करता है। आज की अंजील मुकद्दस में भी
खुदावन यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में बार बार रोटी का जिक्र करता है। अब यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह क्या कहते हैं, पिछले इतवार अगर आपने सुना हो और गुज़श्ता इतवार यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में से सुन रहे हैं, वहां पे रोटियों का मौजज़ा हुआ है। 5 रोटियां और 2 मछलियों का मौजज़ा हुआ है। और खुदावन यीशु मसीह के पीछे जब लोग आते हैं तो यीशु ने उन्हें क्या कहा है, तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आए, या जब वो सवाल करते हैं ए रबी तू कहाँ है, हाँ तू कहाँ है, हम तो तुझे ढूंढते फिरते हैं। लिखा है कि जब हजूम ने ना यीशु को देखा ना शागिर्दों को देखा तो कश्तियां लेके यीशु की तलाश में कफरनहूम को चले गए और कहा ए रबी तू कहाँ पे है। और यीशु ने क्या कहा उन्हें, बराह रास्त है उन्हें क्या यीशु कहता है कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने करिश्मे देखे हैं, इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने मेरे मौजज़ात देखे हैं, बल्कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें खुराक की जरूरत है। तुमने खाना खाया है, तुमने खुराक खाई है और अब भी इसीलिए तुम मेरे पीछे आते हो। और फिर उसी खुराक के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह उन्हें याद करवाना चाहता है। क्या याद करवाना चाहता है कि तुम इंसान होते हुए इस दुनिया में रहते हुए इस खुराक के पीछे भागते हो, मगर मैं तुम्हें कहता हूं कि वो रोटी जो आसमान से उतरी है वो जिंदा रोटी मैं हूं। अगर कोई इस खुराक में से खाएगा तो वो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी भी प्यासा ना होगा। अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में दरअसल वो पाक यूक्रिस्ट की बात करते हैं। और जब इस पाक यूक्रिस्ट की बात करते हैं तो हम हर दफा इसी मेज से खुदा के कलाम से सेर होते हैं और इस मेज से पाक यूक्रिस्ट के से सेर होते हैं, जहां पे कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून को हासिल करते हैं। गुज़श्ता महीने अमेरिका में एक कांग्रेस हुई जिसके कि हम आमतौर पे यूक्रिस्टिक कांग्रेस के नाम से जानते हैं या पाक यूक्रिस्ट की कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जहां पे कि दुनिया भर से तमाम तर लोग आए। वहां पे बिशप फुलटन, बिशप रॉबर्ट बैरन है अमेरिका के एक बिशप, और वो उन्होंने कहा कि हम मसीह होते हुए बहुत दफा अंजील की या बाइबल की बहुत सी बातों को नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मानते, इंसानी फितरत है। लिखा है चोरी ना करना, चोरी भी करते हैं। माँ बाप की इज्जत करना हम वो भी नहीं करते। झूठी गवाही ना देना, हम बहुत दफा झूठी गवाही देते हैं। कहते हैं कलाम में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है जिन्हें हम नहीं मानते हैं, मगर हम कैथोलिक होते हुए कलाम में एक हुक्म खुदावंद यीशु मसीह का जरूर है कि जिसे हम लगातार मनाते भी और मानते भी हैं। और वो कौन सा हुक्म है? मेरी यादगारी में यही किया करो, मेरी यादगारी में यही किया करो, क्योंकि इसमें से ऐसा करके हम मसीह खुदावंद की उस पाक यूक्रिस्ट को हासिल करते हैं जो कि उसका अपना बदन और खून है। और उस रूहानी रोटी के लिए खुदावंद यीशु मसीह हम सबको तैयार करता है। गुज़श्ता इतवार सुना कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। अजीज मोमिनीन, हम इंसान होते हुए शायद बहुत सी चीजों की तलाश में रहते हैं, बहुत सी चीजों की तलाश में। अगर बच्चों को देखा जाए तो रोज बरोज नए खिलौने और नई चीजों की तलाश में रहते हैं। किसी को याद है कोई अपना खिलौना जो बड़े हैं आज भी आपके पास संभाल के रखा हो? कोई याद है? नहीं याद, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे ही आता है उसका ऑपरेशन करते हैं, थोड़े दिनों में खत्म, ठीक है। और जब हम बड़े भी हैं, अगर कोई भी हम ख्वाहिश करते हैं, किसी चीज की भी ख्वाहिश करते हैं, हम उस चीज को पा तो लेते हैं, मगर वो हमारी खुशी चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए रह जाती है। आजकल जो ट्रेंड चला है वो नए मोबाइल फोन का ट्रेंड है कि नहीं है? आजकल पहले तो होता था कुछ साल पहले साल के बाद नया मॉडल आता था, आज तो हर 15 दिन के बाद एक अगर ब्रांड है उसका नया मॉडल 15 दिन के बाद आता है। एक दूसरे को देखते और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ये नया मॉडल अच्छे कैमरे वाला मेरे पास भी हो। मगर याद रखें कि हम जरूर चीजों की तलाश में रहते हैं, मगर शायद वो कुछ देर के लिए है, उसकी खुशी चंद दिनों, चंद महीनों के लिए है। मगर इस
روٹی کی یا خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کی خوشی جو ہے وہ ہمیشہ تک ہے. جب اسے حاصل کرتے ہیں تو ضرور آج کے دن جب ہم اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے بھاگتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں، ضرور اس زندہ روٹی کے لیے بھی محنت اور مشقت کریں. اور اس کی محنت اور مشقت کیا ہے؟ کتنی ہے محنت اور مشقت؟ صرف اپنے گھر سے آنا اور 1-1.5 گھنٹے کے لیے خدا کے گھر میں آنا اور اس روٹی کو حاصل کرنا، صرف اتنی سی محنت اور مشقت ہے. اور یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ اتنی محنت اور مشقت کرتے ہی نہیں ہیں. ہاں، پورا دن جانا شاید ٹھیک ہے، پیسے کمانا، خون پسینہ ایک کرنا، بڑی بڑی باتیں وہ ہم ضرور کرتے ہیں اپنی دنیاوی خواہشات کو پانے کے لیے، مگر اس زندہ روٹی کو پانے کی جو کاوش ہے، صرف 1 گھنٹہ اپنے گھر سے نکل کے خدا کے گھر میں آنا یا مناسب جگہ پہ جا کے دعا کرنا، شاید اس کے لیے ہم سستی کرتے ہیں. اور آج کے دن خداوند یسوع مسیح یہی کہتا ہے، زندہ روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کبھی پیاسا نہ ہوگا. خدا کرے کہ ہم اس روٹی کے لیے بھی اسی طرح سے محنت اور مشقت کریں، ہمیشہ ہمارے دلوں میں کاوش ہو، اور جب کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کی اس پاک یوکرسٹ میں شامل ہو تو ضرور روحانی طور پر اور ایمانی طور پر خداوند سے تقویت حاصل کرنے کے لائق ٹھہرے. خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے.